Hello everyone, welcome back to Optometry Desk. Optometry is something beyond refraction. This is Optometrist Bhuvaneshwari. So in this video we are going to see about visual acuity. First of all, vision. Vision அப்படிங்கிறது வந்து is a combination of light sense, color vision, form sense and contrast sensitivity. இதுல இந்த particular form sense பத்தி மட்டும் நம்ம பார்க்க போறது தான் வந்து visual acuity. So assessment of form sense is visual acuity. In simple words, estimation of eye's ability to distinguish between 2 points is visual acuity. அதாவது ரெண்டு different points-யும் distinguish பண்ற அந்த ஒரு ability தான் வந்து visual acuity அப்படின்னு சொல்றாங்க. It can also be said as reciprocal of minimum angle of resolution. Next, components of visual acuity. Visual acuity-ல என்னென்ன components இருக்கு அப்படின்னா minimum visible, minimum resolvable, minimum recognition, minimum discriminable. அதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையா, it is either present or absent. That is minimum visible. Minimum resolvable in the sense detecting the presence of 2 points, 2 different points is minimum resolvable. Minimum recognition is recognizing the 2 different points, like identifying them. Minimum discriminable is naming out the difference between those 2 points, like why they are different. Next, types of visual acuity: distance visual acuity and near visual acuity. It is a common thing. Distance visual acuity is assessing the distance one, and near visual acuity is assessing the near visual. Next, visual acuity chart types. It is of basically 3 types: detection type, recognition type and resolving type. First, detection type. Detection type abdina by just detecting whether an object is either present or absent. That is detection type. For example, CAT4 drum test. Recognition type. Under that there are 3 subcategories: direction identification, letter identification and picture identification. டைரக்ஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா டைரக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றது பேஸ் பண்ணி விஷுவல் அக்யூட்டியை நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம் அப்படின்னா that is direction identification based charts. For example, Snellen C chart and Landlord C chart. Next, letter identification. By identifying the letters we will be concluding the visual acuity. Snellen's letter chart and Sheridan's letter chart. Picture identification la K picture chart and Cardiff acuity chart. Resolving type la enna examples அப்படினா optokinetic nystagmus and preferential looking test. So now age wise என்னென்ன visual acuity test இருக்கு அப்படின்றத first பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா அந்த டெஸ்டோட டெஸ்டிங் டிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு, என்னென்ன ஏஜ் குரூப்க்கு என்னென்ன சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி இஸ் 0 to 12 months. அதாவது ஒரு நியூ பார்ன்ல இருந்து 1 year பேபி வரைக்கும். Whenever a newborn, that is a very new kid, comes to an OP for visual acuity assessment, before going into vision assessment நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன், அதாவது பேபிக்கு ஸ்குவிண்ட் ஏதாவது இருக்கா, ஃபேஸ் டர்ன் ஏதாவது இருக்கா, ஹெட் டில்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் பைனாகுலர் ஃபிக்சேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம். அதாவது குழந்தை வந்து 2 கண்ணுமே ஃபிக்சேட் பண்ணுதா இல்ல ஒரு கண்ணை விட இன்னொரு கண்ணுல விஷன் பெட்டரா இருக்கா, குழந்தை ஒரு கண்ணை தான் ஃபிக்சேட் பண்ணுது இன்னொரு கண்ணை வந்து யூஸ் பண்ணாம இருக்கா அப்படின்றத பாக்குறதுக்காக இந்த பைனாகுலர் ஃபிக்சேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் டெஸ்ட். இது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா occlude one eye after other. Note if the baby is cooperating to occlude both the eye or happy with one and avoiding occlusion of other. Note preferred eye. அதாவது இப்ப நம்ம 2 கண்ணையுமே அக்ளூட் பண்ணும்போது பேபி வந்து கோஆபரேட்டிவா இருக்காங்க, எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே காட்டல அப்படின்னா then the binocular fixation is normal. ஒருவேளை நம்ம ரைட் ஐ அக்ளூட் பண்ணும்போது பேபி is happy, baby doesn't react anything, but when you occlude the left eye, if the baby reacts to that, if the baby avoids occlusion of left eye, which means that the baby have better vision in left eye and poor vision in right eye. The baby have preferred fixation in left eye. So preferred eye என்ன அப்படிங்கறத வந்து நோட் பண்ணணும். Next, corneal reflex, fixation and following. By using pen torch, check if the corneal reflex is central. And also by moving the pen torch, note if the fixation is normal, the child is following the light. Like first project the light at center, check if the baby fixates that. By moving it, obviously baby will follow the light. ஒருவேளை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா something is wrong with the eyes of baby. So அதை வந்து பார்க்கணும், சைல்டு வந்து பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வேற என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஸ்டெடி மெயின்டெனன்ஸ், ஐ பாப்பிங் டெஸ்ட், பிளிங்க் ரிஃப்ளெக்ஸ் டெஸ்ட், பிரைட்னஸ் டெஸ்ட், ஆப்டோகைனடிக் நிஸ்டாக்மஸ் ட்ரம், ப்ரிஃபரன்ஷியல் லுக்கிங் டெஸ்ட், டெல்லஸ் அக்யூட்டி சார்ட். ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம், எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத நான் லேட்டர் இன் திஸ் வீடியோ சொல்றேன். 1 to 3 கேட்டகரி பேபிஸ்க்கு என்னென்ன டெஸ்டிங் சார்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கார்டிஃப் அக்யூட்டி டெஸ்ட், ப்ரிஃபரன்ஷியல் லுக்கிங் டெஸ்ட், கே பிக்சர் டெஸ்ட், லீ பேடல்ஸ் அண்ட் லீ சிம்பிள் சார்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபார் 3+ years ஷெரிடன் கார்டினர் டெஸ்ட், ஸ்டைக்கர் டெஸ்ட், தட் இஸ் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் ஃபார் யங் சில்ட்ரன் அண்ட் ரிட்டார்டட். Next, Landlord C test,
K-picture test, broken wheel test, Snellen's E and Snellen's letter test, logMER test. இதெல்லாம் தான் very commonly used testing types and charts for various age categories. Now let us see the detailed explanation of those tests that I said earlier. First, blink reflex test. Blink on showing bright light present since 30 weeks of gestation. அதாவது இந்த blink reflex test and eye popping test is especially for newborn babies, very newborn babies. blink reflex test அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு பேபி நார்மலா இருக்கும்போது அந்த குழந்தையோட கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரைட் லைட் சோர்ஸ் காமிக்கும் போது அந்த குழந்தை blink பண்ணுச்சு அப்படின்னா that is blink reflex test. இது வந்து 30 weeks of gestationல இருந்து இருக்கிறதுனால we can even perform it on premature babies. Next, eye popping test. Upper eyelid pops wide in dim light then closes in bright light. அதாவது ஒரு dim lightல பேபியை வச்சிருக்கும் போது அதோட upper eyelid நல்லா பாப் அவுட் ஆகி கண்ணு நல்லா விரிஞ்சிருக்கும். பட் suddenly when you turn on the light, the eye closes. So that is eye popping test. ஒருவேளை இருந்துச்சு அப்படின்னா positive eye popping அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணுவோம். Next, CSM, that is central steady maintenance, done at a distance of 40 cm. The reflex is central in cornea, then it is central, no nystagmus, steady, fixated and followed is maintained. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லைட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி கார்னியால ரிஃப்ளெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கார்னியால ரிஃப்ளெக்ஸ் சென்ட்ரலா இருந்ததுன்னா அதை சென்ட்ரல் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம். நிஸ்டாக்னஸ் ஏதாவது இருக்கா, ஐயோட மூவ்மெண்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஸ்டெடி அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த டார்ச் வந்து ஸ்லோலி டுவர்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னு மூவ் பண்ணுவோம். சைல்டு வந்து அந்த லைட்டை ஃபிக்ஸேட் பண்ணி ஃபாலோ பண்றாங்களா அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நோட்டட் as maintained. Next, Bruckner's test, also known as fundus red reflex test. It is done at a distance of 1 meter. இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற சோர்ஸ் என்ன, டெஸ்டிங் டார்கெட் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட டைரக்ட் ஆப்தால்மோஸ்கோப்ல ஒரு லார்ஜ் அப்பர்ச்சர் லைட் சோர்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் டைரக்ட் ஆப்தால்மோஸ்கோப். Note if both the reflex are equally bright. நம்ம அப்படி வந்து நம்மளோட டைரக்ட் ஆப்தால்மோஸ்கோப்ல இருந்து ஒரு பிரைட் லைட் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெட்டினால இருந்து ஒரு ரெட் ரிஃப்ளெக்ஸ் கிடைக்கும். த்ரூ பியூப்பிள் we can see that a red reflex through pupil from retina. அந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்ஸுமே வந்து ஈக்குவலி பிரைட்டா இருக்கா இல்ல அன்இவனா இருக்கா, ஏதாச்சும் ஒரு இடம் மட்டும் டிம்மா இருக்கா, மிச்ச இடம் பிரைட்டா இருக்கா, இல்ல இடையில ஏதாவது ஸ்பாட்ஸ் இருக்கா இப்படின்றதெல்லாம் நோட் பண்ணுவோம். அதுல ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, first, in case of uneven brightness, poor eye is brighter than the better eye since normal eye's retina absorbs more light. அதாவது இப்ப ரெண்டு கண்ணிலையும் வந்து அன்இவன் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஐ டோட்டலி பிரைட்டா இருக்கு, இன்னொரு ஐ டோட்டலி கம்பேரிட்டிவ்லி டிம்மா இருக்கு அப்படின்னா டிம்மா இருக்கிற ஐ தான் பெட்டர் ஐ, பிரைட்டா இருக்கிற ஐ வந்து புவர் ஐ. presence of dim crescent, அதாவது ஃபுல் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஒரு கலர்ல இருக்கு, ஒரு மாதிரி பிரைட்டா இருக்கு, பட் ஒரு crescent ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும் டிம்மா இருக்கு அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் எரர். ஒருவேளை அந்த கிரெசன்ட் மேல இருந்தது அப்படின்னா it denotes hypermetropia. அந்த dim crescent கீழே இருந்ததுன்னா it denotes myopia. இல்ல மேல கீழெல்லாம் இல்லாம சென்ட்ரலா ஒரு பிரைட் லைட் இருக்கு, ரெண்டு பக்கமும் டிம்மா இருக்குன்னா that is astigmatism. இது மாதிரி எதுவுமே இல்லாம இடையில ஒரு பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி தெரியுது, ஃபுல் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்கு பட் ஸ்டில் இடையில எனக்கு ஒரு பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா there is some media opacity. இதுதான் Bruckner's reflex test. Next, PLT, preferential looking test. Child is presented with two stimulus, that is black and white strips and plain with small peephole in between for observer. Note if the child fixate the stripes, done at a distance of 50 centimeters. இந்த மாதிரி தான் ஒரு preferential looking test ஓட chart இருக்கும். ஒரு சைடு வந்து full of alternate black and white stripes இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து பிளைனா இருக்கும், இடையில ஒரு peep hole இருக்கும் for the observer to note. லைக் இப்படி இந்த சார்ட் பிளேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பீப் ஹோல் அப்சர்வர் பார்ப்பாங்க, ஒரு சைட் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அண்ட் ஒரு சைட் பிளெயின் டார்கெட் இருக்கும். சைல்டு வந்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் ஃபிக்ஸேட் பண்றாங்களா அப்படின்னு பார்த்து அதை பொறுத்து விஷுவல் அக்யூட்டியை நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் எல்எஸ் அக்யூட்டி, இட் இஸ் சிமிலர் டு ப்ரிஃபரன்ஷியல் லுக்கிங் டெஸ்ட். அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அண்ட் பிளெயின் பேக்ரவுண்ட் அப்படி இருக்கும். டன் அட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 50 centimeters to 1 meter. இதுல வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரிசான்டல் டெஸ்டிங் பேட்டர்ன்ல இருக்கும், இது வந்து வெர்டிகல் டெஸ்டிங் பேட்டர்ன்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆப்டோகைனெட்டிக் நிஸ்டாக்மஸ்ட்ரம், done at a distance of 60 centimeters. Nystagmus is illustrated by passing black and white stripes in speed of 8 to 12 rotation per minute. So, அந்த ட்ரம்மை வச்சு ரொட்டேட் பண்ண சைல்டு வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது சைல்டுக்கு ஒரு நிஸ்டாக்னஸ் கிரியேட் ஆகும். அதை பேஸ் பண்ணி விஷுவல் அக்யூட்டி அசஸ் பண்றது ஆப்டோகைனெட்டிக் நிஸ்டாக்னஸ். நெக்ஸ்ட் விஇபி, விஷுவலி எவோக்டு பொட்டென்ஷியல். நம்மளோட கேங்லியன் செல்லை தாண்டி சைல்டுக்கு விஷன் அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன்லி டெஸ்ட் வந்து விஷுவலி எவோக்டு பொட்டென்ஷியல் தான்.
ஒருவேளை விஷுவலி எவக்டு பொட்டன்ஷியல் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா கேங்லியான் செல்ல இருந்து கார்டெக்ஸ்க்கு போற பாத்துல ஏதோ ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் Cardiff acuity test. It is based on vanishing optotypes. Distance is 50 cm or 1 meter. 70 cards are used. அதாவது vanishing optotypes. First வந்து ஒரு பிரைட்டா இருக்கும், அடுத்து போக போக அது diminish ஆகி at some point the chart becomes, the target in the chart becomes invisible. That is called vanishing optotypes. இது என்னென்ன டிஸ்டன்ஸ்ல பண்ணலாம் அப்படின்னா எதர் அட் 50 சென்டிமீட்டர் ஒரு அட் 1 மீட்டர் 70 கார்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல ஒரு கார்டு கீழயும் அந்தந்த கார்டுக்கான விஷுவல் அக்யூட்டி இருக்கும். சைல்டு எந்த கார்டு வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அப்படின்றத பொறுத்து விஷுவல் அக்யூட்டியை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கே பிக்சர் டெஸ்ட் டன் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 3 மீட்டர். புக்லெட் ஆஃப் வேரியஸ் பிக்சர்ஸ் அண்ட் கீ சார்ட் கண்டெய்னிங் ஆல் தி பிக்சர்ஸ். அதாவது டெஸ்ட் பண்ற பர்சன் வந்து புக்லெட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் இருக்கும் நம்ம கிட்ட, ஒரு பேஜ்லயும் ஒரு பிக்சர் இருக்கும். அண்ட் சைல்ட் கிட்ட வந்து ஒரு கீ சார்ட் கொடுப்போம். அதுல இந்த புக்லெட்ல இருக்க எல்லா பிக்சரும் இருக்கும். நம்ம என்ன பிக்சர் காமிக்கிறோமோ அதை சைல்டா உங்க கையில இருக்க கீ சார்ட்ல மேட்ச் பண்ண சொல்லுவோம். எது வரைக்கும் மேட்ச் பண்றாங்க அப்படின்றத பொறுத்து விஷுவல் அக்யூட்டியை மார்க் பண்ணிப்போம். ஷெரிடியன் கார்டினர் டெஸ்ட். இட் இஸ் சிமிலர் டு கே பிக்சர் டெஸ்ட். பட் இதுல பிக்சர்ஸ்க்கு பதிலா சில ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு கீ சார்ட் அண்ட் புக்லெட் இருக்கும். நம்ம புக்லெட்ல காமிக்கிற லெட்டரை அவங்களோட கீ சார்ட்ல மேட்ச் பண்ண சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்னெல்லன்ஸ் சார்ட். மோஸ்ட் காமன் சார்ட் டன் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 6 மீட்டர்ஸ். இது வந்து ஸ்னெல்லன்ஸ் ஈலயும் இருக்கு, லெட்டர்ஸ்லயும் இருக்கு. லெட்டர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ், தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி வேரியஸ் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு, நம்பர்ஸ்லயும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லாக்மார் சார்ட். Logmar chart can be abbreviated as logarithm of minimum angle of resolution done at a distance of 4 meters. It is mainly used for research purpose. Each line have 5 optotypes. 0.02 is the score for every letter and 0.1 for each line. அதாவது ஒரு லைன்ல வந்து 5 letters இருக்கும், 5 optotypes இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம். Each optotypeக்கு 0.02 அப்படின்னா 0.02 into 5 is 0.1. That is each line score. லாக்மாரோட ஃபார்முலா என்ன, கடைசி எப்படி லாக்மார் ஸ்கோர் எடுப்போம் அப்படின்னா லாக்மார் வேல்யூ ஆஃப் பெஸ்ட் லைன் ரெட் பிளஸ் 0.02 இன்டூ நம்பர் ஆஃப் ஆப்டோடைப்ஸ் லெஃப்ட். அதாவது அவங்க கடைசியா பெஸ்ட் லைன் என்ன படிச்சிருக்காங்க, லாஸ்டா என்ன லைன் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதோட ஸ்கோர் பிளஸ் 0.02 இன்டூ எத்தனை ஆப்டோடைப்ஸ் அவங்க படிக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.03 தான் அவங்க படிச்சிருக்க பெஸ்ட் லைன், அதுல 3 லெட்டர்ஸ் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லைனுக்கு 5 லெட்டர்ஸ், 3 படிச்சுட்டாங்கன்னா எத்தனை படிக்கல, 2. ஸோ 0.3 plus 0.02 into 2. Finally, the score will be 0.34. இது இல்லாம ஆல்டர்னேட்டா இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அது எப்படி அப்படின்னா logarithm of the line the patient have fully read, கம்ப்ளீட்டா படிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த லைனோட logarithm value minus 0.02 into number of optotypes read in the next line. அதாவது அவங்க கம்ப்ளீட்டா படிச்ச லைனோட ஸ்கோர் மைனஸ் 0.02 இன்டூ அந்த கம்ப்ளீட்டா படிச்சதுக்கு அடுத்த லைன்ல ஒரு 2-3 படிச்சிருப்பாங்களே அது எத்தனை ஆப்டோடைப் அப்படின்றத வச்சு ஃபைனலி ஒரு ஸ்கோர் கொண்டு வரும். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும். Now Landolt C test and broken wheel test. Landolt C test and broken wheel test ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக தான் இருக்கும். ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆக போய் அதில் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸ் எந்த இடம் அப்படின்றத கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது தான் லேண்டோட் சி டெஸ்ட் அண்ட் ப்ரோக்கன் வீல் டெஸ்ட். இதில் லேண்டோட் சி டெஸ்ட் வந்து நம்ம 6 மீட்டர்லையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், 4 மீட்டர்லையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். தி டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டைப் ஆஃப் சார்ட் யூஸ்ட். ப்ரோக்கன் வீல் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கார் மாதிரி கொடுத்து அதோட வீல்ஸ் ப்ரோக்கன் ஆயிருக்க மாதிரி தான் இதில் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட டெஸ்டிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3 மீட்டர்ஸ். யூஸ்வலி சில்ட்ரனுக்காக யூஸ் பண்ணுற டெஸ்ட் தான் இது. அதை பேஸ் பண்ணி விஷுவல் அக்யூட்டி வந்து டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோல காமனா என்னென்ன விஷுவல் அக்யூட்டி டெஸ்டிங் சார்ட்ஸ் இருக்கு, அது என்னென்ன டிஸ்டன்ஸ்ல பண்ணுவோம், எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுலாம் இந்த வீடியோல பார்த்துட்டோம். Hope this video is helpful. Thank you for choosing Optometry Desk. Thank you.